السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جمادی الاولیٰ، اسلامی تاریخ، مہاجر و انصار میں بھائی چارہ۔ مکہ کے مسلمان جب کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر صرف اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا مال و دولت، ساز و سامان اور محبوب وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی دلداری کے لیے آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا اور مہاجرین یعنی وہ صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان میں سے ایک کو انصار یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے مدینہ منورہ میں مجاہرین کی نصرت و مدد کی، ان کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائی کے تعاون اور عزت و احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے ساتھ ہمدردی و محبت، ایثار و قربانی اور مہربانی و حسن سلوک کی ایسی بہترین مثال پیش کی کہ آج تک پوری دنیا مل کر اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکی۔ مال و دولت، زمین و بغاوت، بلکہ ہر چیز میں ان کو شریک کر لیا، مگر مہاجرین نے بھی انصاری بھائیوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیا اور اپنی روزی کا بذات خود انتظام کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کا پیشہ بھی اختیار کیا۔ بغیر حالیہ رشتہ موافقت اسلامی تاریخ میں اتحاد و اتفاق اور قومی یکجہتی کی ایسی مثال تھی جس نے نسل و رنگ، وطن و ملک اور تہذیب و تمدن کے سارے امتیاز کو عملی طور پر ختم کر ڈالا۔ اللہ کی قدرت، پرندوں کی پرورش، چمگادڑ کے علاوہ تمام پرندے انڈے دیتے ہیں، وہ ان پر بیٹھ کر حرارت و گرمی پہنچاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ان چوزوں کو غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے جن کو پکڑ کر پرندے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کے جسم پر نکلنے لگتے ہیں تو پرندے بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو انڈے سے بچے نکلنے پر پرورش کرنے اور اڑنے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے ان کی پیدائش اور تربیت و پرورش کا انتظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ فائدہ، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ظالم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے، ایسا لگتا تھا گھٹنا پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، عورت کے لیے چند اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک گناہ کے بارے میں، انصاف نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کی کسی چھوٹی یا بڑی جماعت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فائدہ، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا نفس کے لیے قید ہے اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔
तिब्ब नबवी से इलाज, अजवा खजूर से जहर का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा जन्नत का फल है और उसमें जहर से शिफा है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अदल व इंसाफ और अच्छा सलूक करने का और रिश्तेदारों को माली मदद करने का हुक्म देता है और बेहाई नापसंद कामों और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है। वह तुम्हें ऐसी बातों की नसीहत करता है ताकि तुम उनको याद रखो। इस्लामी तारीख़। असहाबे सुफ़ा। जब मस्जिद नबी की तामीर हुई तो उसको एक तरफ चबूतरा बनाया गया था जिसको सुफ़ा कहा जाता है। यह जगह इस्लामी तालीम व तरबियत और तबलीग व हिदायत का मरकज़ था। जो सहाबा यहाँ रहा करते थे उनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और कुरान की तालीम हासिल करने के लिए वक्फ कर दिया था। उनका न कोई घर था और न कोई कारोबार। आपके पास कभी खाना आता तो इन लोगों के पास भेज देते और कभी खुद भी उनके साथ बैठकर खाया करते थे। उनकी तालीम के लिए पढ़ने वाले मुकर्रर थे जिनसे वह लोग कुरान करीम सीखते और इल्म दीन हासिल किया करते थे। इसीलिए उनमें अक्सर सहाबा कुरान के बेहतरीन कारी थे। अगर कहीं इस्लाम की तबलीग और तालीम व तरबियत के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत पेश आई थी तो इन्हीं सहाबा में से किसी को भेजा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी और हदीस को सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इन्हीं असहाब सुफ़ा में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत। हज़रत आइज़ बिन उमर अलैहिस्सलाम को जंग हुसैन में दौराने जंग चेहरे पर एक चोट लगी जिसकी वजह से चेहरा दादी और सीना खून से लाल हो गया। तो हुजूर ने अपने हाथ से उसको साफ किया और उनके हक में दुआ फरमाई कि हज़रत आइज़ ने अपनी ज़िंदगी में यह वाक़या बहुत मर्तबा सुनाया। चुनांचे जब आपकी वफ़ात हुई तो गुस्ल देते हुए हमने वह जगह जिस पर खून साफ़ करते वक्त हुजूर का हाथ मुबारक लगा था बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार पाई। एक फ़र्ज़ के बारे में हज की फ़र्जियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करो। एक सुन्नत के बारे में परेशान हाल को देखकर यह दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो किसी परेशान हाल को देखे और वह यह दुआ पढ़ ले तो वह ज़िंदगी भर उस तकलीफ से महफूज रहेगा, लेकिन आहिस्ता से पढ़े ताकि इसकी दिल आज़री ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा तलका बेही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफ़ज़ील। तर्जमा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे उस मुसीबत से नजात दी जिसमें तुझे मुब्तला किया है और बहुत सी मखलूक पर मुझे फ़जीलत अता फ़रमाई। एक अहम अमल की फ़जीलत, दीनी भाई की ज़ियारत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मरीज़ की इयादत की या किसी दीनी भाई की ज़ियारत की तो एक पुकारने वाला फ़रिश्ता कहता है, तुम दुनिया में अच्छे रहो, तुम्हारा अच्छे कामों की तरफ चलना मुबारक हो और तुमने अपने इस अमल के ज़रिए जन्नत का बुलंद दर्जा हासिल कर लिया है। एक गुनाह के बारे में बुरी तदबीरें करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग बुरी चाल करते हैं उनको सख्त अजाब होगा और उनकी सब तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। दुनिया के बारे में, दुनिया का सामान चंद रोज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया का सामान कुछ ही दिन रहने वाला है और उस शख्स के लिए आखिरत हर तरह से बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरता हो और क़यामत में तुम पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। आखिरत के बारे में, हर नबी का हौज़ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए एक हौज़ होगा और अंबिया आपस में फ़ख्र करेंगे कि किसके हौज़ पर ज़्यादा उम्मती पानी पीने के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज़ पर आने वाले की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तिब्ब नबवी से इलाज। सना के फ़वाइद।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से अगर किसी चीज़ में शिफा होती तो सना में होती। फायदा सना एक दरख्त का नाम है जिसकी पत्ती तकरीबन 2 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है। उसमें छोटे छोटे पीले रंग के फूल होते हैं। उसकी पत्ती कब्ज़ के मरीज़ के लिए मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए तो उसको कबूल करना चाहिए। फिर अगर वह चाहे तो खाना खा ले और न चाहे तो छोड़ दें। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।